करे अत्याचार करे भूल करे पुणी सुधारी भल मनीष हो पारे यहाँ मनीषर बेस्ट क्वालिटी तेणु आम जहाँ थिले पास्ट अलवेज पास्ट वर्तमान ठार आम पवित्र जीवन यापन करवा कहीं जदि आम पवित्र जीवन यापन करवा पशुतुल्य जीवन यापन करवा पशु मैंने कौन करते खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुन ये चारिटा अच्छी जब आम से करवा पशुतुल्य आ कौन अधिक आम पाखे कौन रहा भगवत चिंता भगवान को लेकिन जो आनंद रहा सेटा हूँ मनुष्यर स्पेशल क्वालिटी मुझे देखी समस्ते खुशी आनंद अच्छा हस हस मुह किंतु अनेक भक्त देखते से हांडी बड़ी मुह करके बस आम भगवान धरीचे जो भगवान अवतार धरी थाए जी आम सब लाघव करने से दवाई आम नहीं जाने सी कहते मो पिला सब आनंद रुहतु माँ कथा टे कहूँ देखे ठाकुर कथा है स्वामी कथा है माँ कथा टी हवा थे जयरामबाटी जड़े भक्त आ खूब जपध्यान कर माँ को हृदय देखो माँ कहते बाबा मायर बाड़ी से अत जपध्यान करा कि दरकार एखाने खेये आनंदे थको तुम्हार सब किछु आम कर तुम्हारे किछु करते हैं माने नुहे जे आम साधना करवानी जपध्यान करवानी माँ कहवा उद्देश्य हूँ तुम आनंद रुह से मत खुशी पिलाटे जमी माँ कोल अच्छी सी जिते खुशी रहा माँ से आनंद पाइब आदि से मुहटा को हाँडी कर चुपचाप सब डिप्रेसन माँ खुशी रही माँ कहना चाहूँ उद्बोधन में माँ को गोड़े जड़े छोट झील पाइखा कर तार जे निजर गर्भधारण में सी नष्ट हो अरे माँ गोड़े पुणी मलत्याग माँ से कौन कौन है सी मोर मेन ना कि निजे माँ परिष्कार कर मातृभाव ठाकुर कहले जे राखाल 4 खंड रुटी बाबूराम 5 खंड रुटी से लाटू 6 खंड रुटी ये सब ये चलनी से साधना करने आसना जीवन टाइम तुम नष्ट कर दौच जीवन बर्बाद हो साधना करेंगे तुम एत खाया दौच से माँ कहते मुझे भविष्य देखी मुझे भविष्य देखी खाया पीवा तुम तो विचार कर से ठाकुर खुशी होती कहीं जान जे माँ सब दायित्व नौ ठाकुर शेष समय से धीरे 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 साइड की जाऊँ पुणी ठाकुर खाଇବା देकी जाऊँ जड़े चरित्र खराब स्त्री लोकटी आसले कहे माँ मुझे ठाकुर को आज खाଇବା नहीं आप समस्त जानते घटना ठाकुर पाक नहीं ठाकुर स्पर्श कर पारे से स्त्री लोक चल जावा ठाकुर कहते आता हाथ में पठे मुझे खाई स्पर्श कर तुम एमती कहीं तुम जान तार चरित्र से माँ हसीज कहते ठाकुर केवल आप तो मोर ठाकुर नुहत समस्त ठाकुर देखु मत किए माँ बोली डाकिला कि मुझे साथ पारि देखो मातृ हृदय को मातृभावटा को कमी ठाकुर ठाकुर मन खूब खुशी होती माँ को परीक्षा कर सी जाना कौन कारण से मातृभावटा जागे पड़े से तो ठाकुर कहले ये किसी करनी तुमको करा पड़ो ठाकुर केते वर्ष बंचिले कौन कर माँ तो अनेक वर्ष बंचिक अनेक किसी कले सी हूँ जगत नाम आउ गोटे घटना मन अच्छे जो पेग रोग होता कालकाटा स्वामी से तले बेलूर मठ जगह कि अमेरिका फेरी से समय गुरु भाई मैंने कहते प्रचुर पैसा खर्च होती स्वामी कौन करवा ना लोक गुड़ा भोकबाच भाई मरी जाऊँ आ किसी उपाय नहीं पैसा पत्र दरकार औषध मेडिसिन दरकार स्वामी से कहते ना आम बेलूर मठ जो जगह खाई बिक्री कर कौन असुविधा अच्छे लोक जीवनटा माँ कथा माँ पाखे कथा गला माँ कह नरेन की नरेन कौन बिक्री हो सी कि यही कथा जो स्वामी जो कान को आसला अरे भूल करदी माँ को बोले माँ को गला से माँ माने स्नेह नरेन ये छोट छोट कम बाबा से आदर्श भाया से के जुग जुग धरी रदर्श हम से मठ से जगह बिक्री करदे से स्वामी कहे ना माँ बिक्री हो से जगह देख से गोटे बर स्वामीजी कहते ठाकुर कहते ते लज्जा लगुनि तू समाधि चाहूँ तू हूँ बड़ वृक्ष लोक आसिक तो गछ तले शांति पाइबे आनंद पाइबे तू अन्य को शांति दबू ना तू स्वार्थपर भाव दीर्घ समाधि चाहूँ देखो से बड़ वृक्ष बेलूरमठ 128 वर्ष पर 1897 प्रतिष्ठा होता 128 वर्ष पर बर्तमान 350 सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया रे 250 आउट ऑफ इंडिया 100 सेंटर्स 350 सेंटर बर्तमान ब्रांच सेंटर केते बड़ आम
ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଶିବଜ୍ଞାନ ଜୀବ ସେବା, ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ୍, ଆତ୍ମମୋକ୍ଷାର୍ଥମ୍ ଜଗତ ହିତାୟ च। ଆମର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସେବା ଆଦର୍ଶ, ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଗତ ବର୍ଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ମିଶନ 1297 କୋଟି ଟଙ୍କା এই ଜନସେବାରେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। এই ବର୍ଷ ହତାବଙ୍କୁ ମେସେଜ ଆସିଛି, ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆସିଛି, ଆମର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛି ବୁଲେଟିନ୍ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ 1670 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ବର୍ଷକୁ, ଆମେ ସେତିକି ଶିବଜ୍ଞାନ ଜୀବ ସେବା କରୁଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି, ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ। ଆମର ଜନକଲ୍ୟାଣ, ଆମର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସେବା ହେଉଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ମହାରାଜ ଏଥିରେ ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ ଆମର ମିଶନ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନର, ଏଥିରେ ଯଦି ଆମ ଭଳିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂଘର ମିଶେଇ ଦିଆଯିବ ସେ ତ କେତେ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସେବା କାମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କ'ଣ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ? ଆମେ ଯୋଉ 3-4 ହଜାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛି, ଆମକୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ବୁଲୁଛୁ ମୂଷା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠାକୁରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସେଥିରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଉ ହେଇଛି, ସେଇଦିନ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କଥାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଅବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତା। ମା ଯଦି ନ କହିଥାନ୍ତେ, ମା ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଶ୍ୱ ଜନନୀ ସେ, ସଂଘ ଜନନୀ, ସଂଘ ଜନନୀ ସେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ କଥା ତ ଅପାର। ପୂଜନୀୟ ଭୂତେଶାନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଉଠେଇଲି ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ନିବେଦନ କରୁଥିଲି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଜପ କରିବା, ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା। କାହିଁକି ଆମେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ତ, ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଏସବୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ, ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଯିବା ରାତିରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଆଉ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ହଉ, ସର୍ବତ ଟିକେ ହଉ, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ସବୁ ମୋ ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। କାରଣ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋତେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ପାନୀୟ ମିଳୁଛି, ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ କିଏ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନ ଥାନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଏଇ ଭୂତେଶାନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଟାଣିବି। ଭୂତେଶାନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଡିସାଇପଲ୍ ଜଣେ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ମୋତେ ଖୁବ୍ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନା ଭଲ ତ, କର ନା। ନା ନା ମୁଁ ଅଫିସରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ତମେ କ'ଣ କର ନା, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖେ। ନା ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଜପ କରିବ, ତାହେଲେ ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହବ। ନା କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ ବସିବ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ମା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଠାକୁର ମା, ଏଇ ଅଫିସ ତୁମର, ଏଇ ମୁଁ ଯାହା ଡ୍ୟୁଟି ଆଜି କରିବି, କର୍ମ କରିବି, ସବୁ ତୁମର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆଜି କର୍ମଟା କରୁଛି। ପବିତ୍ର ହବନି? ଆପଣ କେବେ ମାନେ 2 ନମ୍ବରୀ କାମ କରିପାରିବେ? କୌଣସି ଅସତ କାମ କରିପାରିବେ? କିଛି କେବେ ହବନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଫେସନରେ ଆମେ ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏଇଠି ଆସିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହତାବ କଲେଜରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ମୋତେ ବି ନିଦ ହେଲାନି କି କରିବା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା, କେମିତି କରିବା, ପୁଣି ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍, ପୁଣି ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି, ସବୁ ୱେଟିଂ ଅଛି। ତାପରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। 4ଟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଲି, ପରିଶ୍ରମ ଭାବି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଠାକୁର ମା, ଯାହା ହବ ସେ ଥାଉ ଟିକେ। ମୁଁ ତାପରେ ହତାବ କଲି, ସେ ଥାଉ, ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ତେଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ, ଟିକେ ହସିଲେ, ଖୁସି ହେଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଠାକୁର ମାଙ୍କ କଥା ହେଲା, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍। ସବୁ ଦେଖା ହଁ, ସବୁ ଆଜି ଆପଣ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଭୂତେଶାନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏଇ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭୂତେଶାନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଛି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଜପରେ ବସି ପାରୁନି, ତାର ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ର ସିଗ୍ନାଲ କ'ଣ? ଡେଞ୍ଜର, ଡେଞ୍ଜର। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁର ପାଖରେ ବସି ପାରୁନି, ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନେ, ନାମ ଜପ କରିପାରୁନେ, ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନେ, ଆମର ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକରେ ଯେମିତି ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଡେଞ୍ଜର, ତୁମର ଡେଞ୍ଜର ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଲା, ସେଇଠାରୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଏ। ଭୂତେଶାନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ରସିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡିସାଇପଲ୍ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲ, ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ନା? ହଁ, ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। କିଛି ଲାଭ ହେଉଛି ନା? ହଁ ମହାରାଜ, ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଛି। କ'ଣ ଲାଭ? ଜଣେ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବା କହୁଛି, କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଲୋକ ତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସେ, ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷର କେବେ ଏଠି ବାକି ସବୁ ମନେ ପଡ଼େ, ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖେ, ସେଇଟା କଲେକ୍ସନ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଭ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫାଇଦାବାଦ ମୋ ଘରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଉଠୁ ନଥିଲା ମହାରାଜ, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଏଇଟା।
ଭଡ଼ାଟିଆ ଉଠିଗଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ହଁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁତାବ ଆସିଥିଲେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଂ ବାବୁ, ସିଏ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆମର କଟକ ଆଶ୍ରମରେ ରିଭର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହାରାଜ, ସେତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ 19ରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାୟ 90 ହେଇଯାଇଛି, 90 ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି, 85 ନେବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାରାଜ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଆଉ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେବନି, ବେଶୀ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ମହାରାଜ ବିରକ୍ତ ହେବେ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, କାନ୍ଦ କୁନ୍ଦି ମହାରାଜ ଦୀକ୍ଷା ନେବୁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କି ମହାରାଜ କି ଠାକୁର ମା ଯଦି ଚାହିଁବେ ନା କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣ ପୁରା ରେଡି ହେଇଥିବେ, ଗାଧୋଇଥିବେ, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଉପବାସ ରହିଥିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆପଣ ଆସିବେ। ନା ସେ ମିଠା ଏସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଆପଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ରଖିଥିବି, ଆପଣ ଖାଲି ଦୌଡ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଠିକ୍ 2 ଜଣ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ସେଦିନ ଦେଖା ନେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିଅର ମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଗଲେ, ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ହୁଏନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଗଲେ ନା। ଗିରିଶ ଘୋଷ କ'ଣ କହିଲେ? ଗିରିଶ ଘୋଷ କହିଲେ ଠାକୁର ଉଠେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଜପଧ୍ୟାନ କର, ନାମ କର, ମୋର ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୋର ଇଏ ଠାକୁର କେତେବେଳେ କୋଉଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ, କେତେବେଳେ ସକାଳ ହୁଏ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, କେତେବେଳେ ମୋର ହୋସ ନଥାଏ, ଆଉ ଠାକୁର ନାମ କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ତୋର ସବୁ ବକଳ ମାମୁଁ ନେବି, ତୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ ପୁଣି ରହିବ ଛଟ ରହୁଛନ୍ତି, ସାଲା ତୋତେ ଜାତୀୟ ସାପ କେଟେଛି, ମାନେ ଯୋଉ ନାଗ ସାପ ଯିଏ ଯଦି କୌଣସି ଜନ୍ତୁ କାମୁଡ଼େ ସେ ଯାଇ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତାପରେ ସେ ମରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ମୁଁ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ମାନେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ହବା ଦରକାର ଯେ ତୋ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଛଟପଟ ହଉଛୁ କାହିଁକି? ସେଇଠି ଗିରିଶ ଘୋଷ କହୁଛନ୍ତି ବକଳ ଦେବା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାପି ତାପି ଲୋକର ଯଦି ସବୁ ଠାକୁର ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମେ କ'ଣ ପାପ କରିଛେ, କ'ଣ ତାପ କରିଛେ, କାହିଁକି ଠାକୁର ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିବେନି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗିରିଶ ଘୋଷ ଭଳିଆ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଘରେ, ତ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜି ଏବେ ହସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଘର ଯାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇବେ, ଆପଣ ମନଟା ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ତାକୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଭଲ ନିଜୁ ଆସିବ, ପୁଣି ଖୁସି ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ। ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଏଇଟା ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଶାବଳ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଛୁଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଘଟଣା କହୁଛି। ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ମାଉସୀ ପରିଣତି ବୟସରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଅ ହେଲା ପରେ ମଉସା ଚାଲିଗଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘଟଣା। ପୁଅଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଟିଚର ଥିଲେ, ନିଜେ ପଢ଼େଇଲେ, ସବୁ କଲେ। ସେ ତାକୁ 25 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ସେ ଇଏ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ସେ ଆଣିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍, ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କିଏ ମାନୁନଥିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରା ଟ୍ରକ୍ ତାକୁ ଚଢ଼ିଲା ଦିନ ପରେ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲୁ ମାଉସୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖି କାନ୍ଦିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପଛିକି ପୁଣି ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ହସି ହସି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ପରିଣତି ବୟସରେ ମଉସା ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଲେ, ପୁଣି ସେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍, ପୁଣି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଥ୍, ଅନ୍ୟ ନର୍ମାଲ ହେଲେ ସେ ଚଳିବ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମାଆର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଘର ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ଏତେ ହସି ପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ଆପଣ ନା ହସୁଛି ବୋଲି କଥା କହୁଛୁ, ବାବା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ତ ନେଇଗଲେ, ମୋର କଷ୍ଟ କରିବାକୁ କ'ଣ ଅଛି? ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବ, ସତ କଥା। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ କାହାର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ମୋବାଇଲଟା ପାଇଲେ, କିଛି ରାସ୍ତା ଗଲା ପରେ ସେ ଆସିଲେ କହିଲେ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଆପଣ ଦେବେ, ଆପଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ସିମ୍ପଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାଆର ହୃଦୟ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋ ଠାକୁର, ମୋ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଛୁଆଟି ଆସିଥିଲା, ତାର ଯେତିକି ସମୟ ସେ ନେଇକି ଆସିଲା, ସେତିକି ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ଖେଳା କଥା କଲା, ସମୟ ହେଲା ମା ଠାକୁରକୁ ନେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ସେଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ଭଗବାନ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝେଇ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଯାହାର ଭଗବାନ, ଯାହା ପାଖରେ ଭଗବାନ ନାହିଁ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳିପାରୁନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନି, ତାହେଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ତେଣୁ ଠାକୁର ମା ସବୁବେଳେ ଆମେ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଯଦି ଭକ୍ତି ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନେଇପାରିବ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଆପଣ ତରକାରୀ ସୁନ୍ଦର କରି ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ନା ମାନେ ପୁରା ଏରିଆ ଫାଟୁଛି, ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ଟିକେ ତରକାରୀ ଦେବ ତ। ତରକାରୀ ଆପଣ ଦେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନି, ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ?
ସୁନ୍ଦର କରି ଯତ୍ନ କରି କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଦେଇନାହିଁ। ସେଇ ଲୁଣ ରୂପକ ଭକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କେମିତି ସେ ରହିବ? ଠାକୁର ସେଟା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ତ ଅନେକ ଅଲୌକିକତା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରାଣୀ ରାসমଣୀର ଜାବଡ଼ା ମାରିଲେ, ସେଇଠି ଜାବଡ଼ା ମାରିକି ଚୁପ୍ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ବସିକି ସେଇ ଚିତା କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରାଣୀ ରାসমଣୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଇଏ କଣ ଏଇଠି ବସିକି ଏଇ ଚିତା, ଇଏ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଜମି ବାଡ଼ି କେସ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବୋଲି ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ, ସେଠି କହିଲେ କେହି ଗାଏ ହାତ ଦେବେ ନା। ମଥୁରାକୁ କହିଲେ ଆଙ୍କର ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି, ନହେଲେ ମାଆକୁ କିଏ ଜାବଡ଼ା ମାରିବ? ଜଣେ ପୂଜାରୀ ମାଲିକ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ରାসমଣୀ, ତାକୁ ଜାବଡ଼ା ମାରିବା ଅପରାଧ ନା। କହିଲେ ଆଙ୍କର କିଛି ପାଗଳା ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗଲେ ବେଶାଳ ଗଲେ। ସେଇଠି ଯାଇକି ଠାକୁର, ମା ତୁମେ ଏଇଠି, ମୋ ମନ୍ଦିର, ମୋ ମା ତୁମେ ଏଇଠି, ମାନେ ଦେଖ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମଥୁରାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଳିଆ ମହାପୁରୁଷକୁ ତମେ ଆଣିକି ଏଇଠି ଦେବତୁଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ତମେ ଏଇଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମର ମଥୁରାବାବୁ କୋଟି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମଥୁରାବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିବା ସମୟରେ ଡମ୍ବରୁ ଜଟାଜୁଟ ଫେରିବା ସମୟରେ ମା କାଳୀ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆଖି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ବୋଉଛନ୍ତି, ପୋଷୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଠାକୁର ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଠାକୁର ବାବା, ସେ ବାବା ବୋଲିଲେ, ବାବା আমি যা দেখছি তা সত্যি তো? কি দেখছো? না এরকম দেখছি, না এটা তোমার আখির দোষ, ভুল দেখছো। না না ମୁଁ ତ ସେୟା ଭାବିକି ବାରବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ପରିଷ୍କାର କରିଛି, ପୋଛିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଶେଷରେ ଠାକୁର ମାନିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯିବେ ଖଜୁରୀ ରସ ଖାଇବେ କାଶୀପୁର ଉଦ୍ୟାନରେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଣ ସୁଜି ମଣ୍ଡନା କଣ ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୀର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ଯାଇକି ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ତଳେ ସାପ ଚାଲିଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବନି। ମା ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇଟା କାହାକୁ ଜଣେଇବନି। ଯେ ଆପଣ କାଶୀପୁର ସିଡ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏରକମ କଷ୍ଟ, ସେଇ ଶରୀରରେ ଠାକୁର ତୀର ବେଗରେ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଛି? ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଅଲୌକିକତା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କଥା ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପୁରା ମାନେ ପତଳା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଝୁନେଶ୍ୱରୀ ସବୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଝୁନେଶ୍ୱରୀ। ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀର ଚାଲିଯିବା ପରେ କଣ ନାଁଟା କହିଲେ ମାନେ? ଝୁନେ ତାର ଭଲ ନାଁଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କଥାରେ ଅଛି, ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି କଥାରେ ଅଛି। ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ତାର ନାଁଟା ପଠେଇଦେବି, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ବହିଟା ଅଛି ମୋ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେ ପତଳା ଲୋକ ତ, ତାକୁ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀର ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଏ ଶିଲଂ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କି ଢାକାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ରାଞ୍ଚିକୁ ଆସିଲେ, ରାଞ୍ଚିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁର ଦିନେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଝୁନେଶ୍ୱରୀ ସେ, ରାତିରେ ଶୋଇସାରିଲା ପରେ ଝୁନେଶ୍ୱରୀ ସେ ଚୁପଚୁପ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, କବାଟ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଝୁନେଶ୍ୱରୀ ସେ, ଝୁନେଶ୍ୱରୀ ତ ମୋତେ କେହି ଡାକନ୍ତିନି, ଏ ତ ଠାକୁର ଡାକନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ନା। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଠାକୁର ଠିକ ଅଛି। ଠାକୁର କେବେ ମୁଁ କହିନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। କହିଲେ ଆର କଥା ଶିଲଙ୍ଗରେ ଦରକାର ନଥିଲା, କାରଣ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଝୁନେଶ୍ୱରୀ କଥା ମୁଁ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଶିଲଙ୍ଗରେ ଦରକାର ନଥିଲା, ଢାକାରେ ଦରକାର ନଥିଲା, କାରଣ ସେଠି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲୁ? ରାଞ୍ଚିରେ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଏଠି ପାଠ ଚକ୍ର କରିକି କଥା ପାଠ କରିକି ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି କଥା ଏହାର କଥା ହଉଥିଲା, ତୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲୁ? ସେଦିନଠାରୁ ସେ ଗାଲରେ ହାତ ଚାପଡ଼ା ମାରି ସେଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଥା ସଶରୀରେ ଠାକୁର। ଆମର ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଢାକାରେ ଶରୀରକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ହାତ ମାରିକି ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଖିଛି ଠାକୁର। କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସମାଧି ମୁଁ କେବେ ଏଭଳିଆ ସମାଧି ଦେଖିନି, ସମାଧି ହେଇଗଲା ଆଖି ଖୋଲିକି ଡୋଳା ଭିତରେ ହାତ ଘୁରଉଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାର। ହଁ, ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦାଢ଼ି କାହିଁକି ତାର କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଠାକୁର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଲୁଚି ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ରୋଗ ଫାଟିଯାଏ, ଏତେ ନରମ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ରୂପ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାବିଜ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ମା ମାନେ ଯୋଉ ସୁନା, ସେଇ ରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଏ ରଙ୍ଗ ମିଶି ଯାଉଛି। ଆଉ ଠାକୁର ସେଭିଂ କଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଚର୍ମ ସବୁ କଟି ଯାଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେଭିଂ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ?
ପଚାରିଲେ ଆସ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ